Dear students, in the last class we learned about point groups, and today in this class let us learn about group multiplication tables. One of the important conditions for a set of elements to form a group is the closure rule, according to which the product of any two elements in the group as well as the square of each element must be an element of the group. Group multiplication table. For any finite order group of order h, the products of the possible x square binary multiplication operations of the group elements can be conveniently presented in the form of a table. Such a table is known as group multiplication table. The group multiplication table of a group of order h consists of h rows and h columns with an additional labeled row at the left side. Conventionally, E is written first and the multiplication is considered in the order element at the top of a column into element at the side of a row. ഈ ഗ്രൂപ്പ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. ഓരോ പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഓർഡർ എച്ച് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ എഴുതാൻ വളരെയധികം എളുപ്പമാണ്. അങ്ങനത്തെ ഗ്രൂപ്പ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിളിൽ എപ്പോഴും എച്ച് റോസും എച്ച് കോളംസും ഉണ്ടാവും. റോസും എച്ച് ആയിരിക്കും, കോളംസും എച്ച് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ എച്ച് സ്ക്വയർ എന്ന് ആണെങ്കിൽ കരുതാവുന്നതാണ്. എച്ച് സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും അതിന്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നമ്മളെപ്പോഴും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിളിൽ ഉള്ളിലുള്ള സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ടോപ്പ് ഓഫ് ദി കോളത്തിലുള്ള എലമെന്റും പിന്നെ സൈഡിലുള്ള റോയിന്റെ സൈഡിലുള്ള എലമെന്റും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തതായിരിക്കും ടേബിളിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും വരുന്നുണ്ട്. Let us consider the features of a GMT. The entry at the point of intersection of the given column and the given row would indicate the product of the multiplication under consideration. The first row duplicates the labeled row at the top and the first column duplicates the labeled column on the left side. Each of the group elements appears once and only once in each row and each column in a group multiplication table. Neither can any two rows be identical nor can any two columns. Any row or column thus represents a specific rearranged list of the group elements with respect to any other row or column of the multiplication table. This is known as the rearrangement theorem about group multiplication table. ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് GMT ആണ് പറഞ്ഞത്. GMT ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഗ്രൂപ്പ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ റൂൾസ് എല്ലാം ഒബേ ഉള്ളതായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അതായത് ഒരു കോളത്തിന്റെയും റോയിന്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് ഇന്റർസെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും. പിന്നെ ഫസ്റ്റ് റോ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും അതിന് തൊട്ട് മുകളിലുള്ള ലേബിൾഡ് റോ എന്താന്ന് കാണിച്ചു തരാം. അതിന് ഇക്വലന്റ് ആയിരിക്കും. അതുപോലെ ഫസ്റ്റ് കോളം എന്ന് പറയുന്നതും ലേബിൾ കോളത്തിന്റെ പോലെ തന്നെയായിരിക്കും. പിന്നെ ഏതൊരു എലമെന്റും ഒരു റോയിൽ അല്ലെങ്കിൽ കോളത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം വരുള്ളൂ. പിന്നെ ഒരിക്കലും ഒരു റോ അല്ലെങ്കിൽ കോളം ഐഡന്റിക്കൽ ആവാൻ പറ്റില്ല. അതായത് രണ്ട് ഐഡന്റിക്കൽ കോളം രണ്ട് ഐഡന്റിക്കൽ റോയും ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല എല്ലാ റോയിന്റെയും കോളത്തിന്റെ പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക റീഅറേഞ്ച്മെന്റിലായിരിക്കും. അതിനെ നമുക്ക് റീഅറേഞ്ച്മെന്റ് തിയറം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ വിളിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതെല്ലാം നമുക്ക് ഈ ഗ്രൂപ്പ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ വാട്ടറിന്റെ ആണ് നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത്. അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഈ റൂൾസ് എല്ലാം ഒബേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. Okay. In order to construct a GMT for CTV PN point group for water, let us consider the symmetry operations that can be performed on a water molecule which belongs to the group. Imagine the molecule in the YZ plane such that a C2 axis coincide with the Z axis. The associated symmetry operations are E C2 Z axis C2 എന്ന് പറഞ്ഞാലും മതി, sigma V X Z, sigma 0 V X Z, 0 മുകളിലാണ് ശരിക്കും. We can begin the construction of the GMT as follows by giving the label row and label column themselves as the first row and the first column respectively. C2V is the point group. The symmetry operations are E C2 sigma V sigma 0 V. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഓർഡർ ഞാൻ ഏതൊരു മൾട്ടിപ്ലൈ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഓർഡർ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. എച്ച് എന്നാണ് വിളിക്കുക. ആ ഓർഡർ എച്ച് 4 ഉണ്ട്. ഇ ഉണ്ട്, C2 ഉണ്ട്, സിഗ്മ വി ഉണ്ട്, സിഗ്മ 0 വി ഉണ്ട്. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ലേബിൾ റോ അല്ലെങ്കിൽ ലേബിൾ കോളം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇത് തന്നെയായിരിക്കും ലേബിൾ റോയും ലേബിൾ കോളവും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ
ലേബിൾ റോയും ലേബിൾ കോളവും ഞാനിവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട്. C2V എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ C2 സിഗ്മ വി സിഗ്മ 0V അതാണ് ലേബിൾ റോ. ഇതെന്താപ്പാ C2 പിന്നെ സിഗ്മ വി സിഗ്മ 0V അത് തന്നെയാണ് ലേബിൾ കോളം. ഇങ്ങനെ പോകുന്നതിനെ കോളം എന്നും വിളിക്കും, ഇങ്ങനെ പോകുന്നതിനെ റോ എന്നും വിളിക്കും. അപ്പൊ ലേബിൾ റോയും ലേബിൾ കോളവും ആയി. ഇനി നമുക്ക് ഈ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിളിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഓരോ എൻട്രീസും വരുത്തണം. സിമ്പിൾ ആണ്. കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ എൻട്രി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഇൻറ്റു ഇതായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ എൻട്രി. നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും. ഇവിടുത്തെ എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും C2 ഇൻറ്റു E1. ഇവിടുത്തെ ഇ ഇൻറ്റു ഇ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അതുപോലെ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ എന്തായിരിക്കും C2 ഇൻറ്റു ഇ. C2 1 എന്ന് പറയണമെന്നില്ല, ഒരു C2 ഉള്ളൂ. അപ്പൊ C2 എന്ന് പറഞ്ഞാലും മതി, കുഴപ്പമില്ല. ഇവിടുത്തെ എൻട്രി എന്തായിരിക്കും സിഗ്മ വി ഇൻറ്റു ഇ. ഇവിടുത്തെ എൻട്രി എന്തായിരിക്കും വാല്യൂ സിഗ്മ V0 ഇൻറ്റു എ. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഇ ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാ എലമെന്റ്സിനെയും ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ റോയിലുള്ള എല്ലാ എലമെന്റ്സിനും നമ്മൾ ഇ ആയിട്ട് ചെയ്തു. അപ്പൊ സെയിം ഇ ആയിട്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെയിം തന്നെയാണ് കിട്ടുക എന്ന് അറിയാവുന്നതാണ്. ഡൂയിങ് നത്തിങ് ആണ് ഈ ഐഡന്റിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡൂയിങ് നത്തിങ് ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ റോ തന്നെ അങ്ങനെ തന്നെ കിട്ടും. ഇവിടെ ഇ വരും, ഇവിടെ C2 വരും, ഇവിടെ സിഗ്മ വി വരും, ഇവിടെ സിഗ്മ V0 വരും. അതാണ് നേരത്തെ റൂളിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത്. ആദ്യത്തെ റോയും ആദ്യത്തെ കോളവും എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും labeled row. This is the labeled row and this is the labeled column. label കോളത്തിനും ഐഡന്റിക്കൽ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഇത് തന്നെയായിരിക്കും ഇവിടെയും വരാൻ പോണത്. ഇ തന്നെ ഇവിടെ വരും, C21 തന്നെ ഇവിടെ വരും, സിഗ്മ വി തന്നെ ഇവിടെ വരും, സിഗ്മ V0 അവിടെ വരും. So the elements of group can be listed in a table known as multiplication table and this reveals the different relation between the elements of a group. This is the ടേബിൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ഇനി ഇവിടെ എല്ലായിടത്തും നമുക്ക് വാല്യൂസ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. 4 ഇൻറ്റു 4 16 വാല്യൂസ് വരും. ഈ 16 വാല്യൂസ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ C2Vയുടെ ഗ്രൂപ്പ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ ആവുള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്കത് ചെയ്തിരിക്കണം. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണാം. എനിത്തിങ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ഇ is equal to itself. E of anything is equal to E. അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. ഐഡന്റിറ്റി എലമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ദ സെയിം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഫസ്റ്റ് റോയും ഫസ്റ്റ് കോളും എങ്ങനെ തന്നെ വന്നു ഈ ലേബിൾ റോയ്ക്ക് തുല്യമായി ഫസ്റ്റ് റോ. അതുപോലെ ഈ ഫസ്റ്റ് കോളം ഇതാണ് ലേബിൾ കോളം. ലേബിൾ കോളത്തിന് തുല്യമായി ഈ ഫസ്റ്റ് കോളം. അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ റൂളിൽ അങ്ങനെയുള്ളതാണ്. ഫസ്റ്റ് റോയും ഫസ്റ്റ് കോളവും എപ്പോഴും ലേബിൾ റോയ്ക്കും ലേബിൾ കോളത്തിനും ഇക്വലന്റ് ആയിരിക്കും. ഈ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ വാല്യൂസും എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ ഇരിക്കുന്നത്. നോക്കാവുന്നതാണ്. സിഗ്മ V0 ഫോളോഡ് ബൈ സിഗ്മ V is equal to C2 ആണ്. അത് നമുക്ക് വാട്ടറിന്റെ മോളിക്യൂളിന്റെ 2 പ്രാവശ്യം വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ ഓഫ് സിമെട്രി എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. അതൊരു C2 ഓപ്പറേഷന് തുല്യം തന്നെയായിരിക്കും. ഇത് നമ്മൾ മുമ്പത്തെ സ്ലൈഡുകളിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഒരു സിമെട്രി ഒരു വെർട്ടിക്കൽ സിമെട്രി പ്ലെയിൻ എടുക്കുക, അതിനുശേഷം മറ്റേ വെർട്ടിക്കൽ സിമെട്രി പ്ലെയിൻ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും ആദ്യം ഇതാണ് ചെയ്യുക. ആദ്യം സിഗ്മ വി ചെയ്യുക, അതിനുശേഷം സിഗ്മ V0 ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് C2 കിട്ടും. ഇപ്പൊ ആദ്യത്തെ റോകള് നമ്മള് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു. ഇവിടെ നോക്കിക്കുക, ആദ്യത്തെ റോയും ആദ്യത്തെ കോളവും ചെയ്തായിരുന്നു. ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് മാത്രമാണ് ഫിൽ ചെയ്താൽ മതി. ബാക്കിയുള്ളത് ഫിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്താ, ഇതെന്താ C2 കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു C2 ചെയ്യുക. അത് ഇ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ വന്നത്. ഇവിടെ എന്താ സിഗ്മ വി ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഒരു C2 ചെയ്യുക. അതെന്താ സിഗ്മ V0 തന്നെയാണ്. വാട്ടറിന്റെ മോളിക്യൂളിന്റെ പടം എടുത്തിട്ട് ഈ ഓപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കിക്കോ, നിങ്ങൾക്ക് ഇത് തന്നെയാണ് കിട്ടുള്ളൂ. നമ്മൾ കുറെ പ്രാവശ്യം ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്, അതുകൊണ്ട് ആവർത്തിക്കുന്നില്ല. ഇനി അടുത്തത് സിഗ്മ V0 ചെയ്തതിന് ശേഷം C2 ചെയ്യുക. അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും, സിഗ്മ വി ആയിരിക്കും. ഫൈനൽ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്മ വി ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ആ വാല്യൂ വന്നത്. ഇനി ഇത് ഈ റോ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു. ഈ കോളം ഇത് C2 ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സിഗ്മ വി ചെയ്യുക. അപ്പൊ സിഗ്മ V0 ആണ്. ഇവിടെ സിഗ്മ വി ചെയ്തിട്ട് സിഗ്മ വി വീണ്ടും ചെയ്യുക. അത് ഇ ആണ്. ഇ ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. ഐഡന്റിറ്റി ആണ്, ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവില്ല. സിഗ്മ വി ചെയ്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഒരു സിഗ്മ വി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ there is no change. അടുത്തത് സിഗ്മ V0 ചെയ്തിട്ട് സിഗ്മ വി ചെയ്യുക. അപ്പൊ C2 ആണ്. ഇവിടെ അല്ലെങ്കിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്.
ഇനി ഇതാണ് വരുന്നത്. ഈ ചെയ്തത് ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഫില്ല് ചെയ്തതായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ സ്ലൈഡിൽ. ഇവിടെ C2 ചെയ്തിട്ട് സിഗ്മ V0 ചെയ്യുക, അപ്പൊ സിഗ്മ V വരും. ഇത് സിഗ്മ V ചെയ്തിട്ട് സിഗ്മ V0 ചെയ്താൽ C2 വരും. സിഗ്മ V0 ചെയ്തതിനു ശേഷം സിഗ്മ V0 പിന്നെയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ E കിട്ടും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ടേബിൾ ഫില്ലായി, കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫില്ലായി. ഈ ടേബിൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനൊരു പാറ്റേൺ ഉണ്ട്. നോക്കിക്കേ, ഇവിടെ ആദ്യത്തെ എലമെന്റ് E ആണ്. ഈ റോയിലാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ എലമെന്റ് ആണ് ഈ റോയിലാണെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ എലമെന്റ് ആണ് ഈ റോയിലാണെങ്കിൽ നാലാമത്തെ എലമെന്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഒരു പാറ്റേൺ വന്നിട്ടുണ്ട്, ഒരു പാറ്റേൺ. അതായത് elements are arranged in the form of a specific pattern. Any row or column represents a specific rearranged list of the group elements with respect to any of the other row or column of the multiplication table. അതായത് ഈ കോളത്തിൽ E ആണ് ആദ്യമെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ഈ റോയിൽ E ആണ് ആദ്യമെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ റോയിൽ E രണ്ടാമതായി. അപ്പൊ C21 എന്തായി? ആദ്യത്തെ എലമെന്റ് ആയി. സിഗ്മ V0 എന്തായി? മൂന്നാമത്തെ എലമെന്റ് ആയി. അങ്ങനെ അതുപോലെ ഈ എലമെന്റിൽ രണ്ടാമത്തെയാണ് E എങ്കിൽ, ഈ റോയില് രണ്ടാമത്തെയാണ് E എങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെയാണ് ഈ റോയിൽ E. അതായത് ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള റീഅറേഞ്ച്മെന്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. മോളിലത്തെ റോയുമായിട്ട് ഒരു ചെറിയ ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള റീഅറേഞ്ച്മെന്റ് രണ്ടാമത്തെ റോയിൽ വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ മൂന്നാമത്തെ റോയിലും നാലാമത്തെ. അതിനെയാണ് നമ്മൾ റീഅറേഞ്ച്മെന്റ് തിയറം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഗ്രൂപ്പ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിളിൽ വരുന്ന റീഅറേഞ്ച്മെന്റ് തിയറം. അത് ഈ മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. ഈ ആദ്യത്തേല് ആദ്യമായിരുന്നു, രണ്ടാമത്തേല് രണ്ടാമതായിരുന്നു, മൂന്നാമത്തേല് നാലാമതായിരുന്നു, നാലാമത്തേല് നാലാമത്. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ റീഅറേഞ്ച്മെന്റ് തിയറം എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻസ് നോക്കാം. ഒരു റോയിലും ഒരു കോളത്തിലും ഒരേ എലമെന്റ് വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നില്ല അല്ലെ? ഈ റോയിൽ ഈ ഉണ്ടോ? ഇല്ല, ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രമേ വന്നുള്ളൂ. ഈ റോയിലും ഈ ഒരു പ്രാവശ്യം വന്നിട്ടുള്ളൂ, ഈ റോയിലും ഈ ഒരു പ്രാവശ്യം വന്നിട്ടുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ C2 ഈ റോയിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ഉള്ളൂ, സിഗ്മ V ഒരു പ്രാവശ്യം ഉള്ളൂ, സിഗ്മ V0 ഒരു പ്രാവശ്യം ഉള്ളൂ. അതാണ്, എല്ലാ എലമെന്റും ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രമേ വരുള്ളൂ. പിന്നെ ഒരു റോയും ഒരു കോളം ഒരിക്കലും ഐഡന്റിക്കൽ ആയിട്ട് രണ്ടാമത് വരില്ല. ഈ ഒരു റോ പിന്നെ ഇവിടെ ഒരിടത്തും ആവർത്തിച്ചിട്ടില്ല. അതുപോലെ ഈ ഒരു കോളം ഇവിടെ ഒരിടത്തും പിന്നെ ആവർത്തിച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് അത് പിന്നെ ഒരിക്കലും ആവർത്തിക്കില്ല. there are no identical rows of columns in a group എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. അപ്പൊ ഇതാണ് ഗ്രൂപ്പ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ ഫോർ വാട്ടർ.